Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. İslam dininde ayal zatına kanday көңіл бұрған? Ayal zatının İslam dinindeki ordu kanday? İslam dini ayal zatın ene қатары, gelince қатары, kız қатары kanday bağlagan, kanday qadırlagan, barqtagan деген сұрауларға бүгін жооп издеп көрөлүк. Allah Taalam İslam dini baştalganda ele ayal zatına özgөчө баа verip başlagan. Qarаңыздар, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber bolgondan keyin eң эле birinci iman keltirgen bul ayal zat Hadice enemiz. Jana sүйүктүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber bolgondan keyin aga iman keltirip Allah Taalaga moyun sunup eң эле birinci sajda kılgan Peygamberimizden keyin Hadice enemiz. Jana sүйүктүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber bolup kıyınçılıkka uçurap turgan kezdе eң эле улуу sүйүнүштүү Hadice enemiz balkim sen ушул үммөттүн пайгамбарысың деп күчтөндүрүп, кубаттандырып турган. Demek İslam dini baştalganda ile ayal zatına özgöçö maani verip anı kadırlap, barktap ayal zatı üçün çoğun жоопкерчиликти dindin başынан ile berilgen eken. Karasanız İslam dini baştalganda uşintip ayaldın koldoosу menen eң эле birinci Allah Taalaga sajda kılgan Hadice enemiz bolup baştaldı. Alemi sүйүктүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul dünya menen koştoşup göz jumaardын astında Ayşe enemizdin astında göz jumdu. Demek İslam dini baştalganda ayal zatına kanday көңүл bursa Peygamberimiz bul dünyadan ötkönde da oşondoy көңүл burup maanege ee kılıp ayal zatın urmattap sıylap Ayşe enemizdin aslında bul dünya menen koştoştu. Emi Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aytkan osiyatlarında emni degen oşolorga көңүл burup görөлүk. Qarаңыз, Allah Taalam ayaldı ene қатары kanday sıylagan. İslam dinindeki en çok ibadatlardan biri bu Allah Taala'nın özüne ibadat kılуу, özüne gana sıyınu. Allah Taalam özüne gana sıyınууга buyruganda oşonu menen birgeliktele eң эле birinci ata eneni sıyloого buyrugan jana ündөгөн. Demek ata eneni sıylоо bu İslam dininde çok maanige ee. Uşintip ayal zatın sıylap, anı kadırlap, barktap, özünün eң эле birinci özüne gana sıyınууга buyrugandan keyin эле ata eneni sıylaganга, urматтаганга buyrudu. Oşol boydan ele kalbastan balkim oşol ata enege özgüçö uf degen sözü dağın aytpagala dedi. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala özgöçö belgilep uf degen sözü dağın aytpagala dedi. O Allah Taalam enege bergen kadır barkın, sıy urmatın uşul jerdele toktop kaldı? Jok. Andan da aşıkça nerse verdi. 5 enelerdin tamanının aslında dedi. Qarаңыздар, ayal zatın ene қатары İslam dini Kur'an-ı Kerim kanday sıylagan. Alemi sүйүктүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu iş yüzünde görsöttü. Bir günü bir sahaba geldi. Men ata enemi gıylatıp koygon boydon siz menen birgelikte İslam dinini korgoş üçün, musulmanlarda korgoş üçün joogo çıgamın dedi. Anda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ata enеңдин астына баргын. Ата enеңди кандай ыйлаткан болсоң, аларды ошондой кубандыргын, сүйүндүргүн. 5 алардын таманын астында dedi. Qarаңыздар, İslam dini
аял затын кандай сыйлаган, урматтаган. Ал эми аял затын келинчек катары ислам дини кандай сыйлаган, урматтаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Силердин эң жакшыңар үй бүлөңөргө жакшы мамиледе, жакшы сый, урматта болгонуңар. Үй бүлөңөр менен жакшы болгонуңар силердин эң жакшыңар" dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аял затына урмат, сыйды, мээримди, кадыр баракты ушул эле жерде койгон жок. Балким бул дүйнө менен коштошуп жатканда дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям намазга өзгөчө көңүл буруп, намазыңарды сактагыла, убагында окугула деп эскертти. Жана мен силерге аялдарды осуят кыламын. Аялдарга өзгөчө көңүл бургула dedi. Бул жерден биз түшүнгөн, билген нерсе Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эки чоң нерсеге көңүл буруп кетти. Биринчиси намаз, ал Алла Таала менен, жаратуучу менен болгон мамиле, байланыш. Эгерде кимде-ким ушул жерде намазда күчтүү болсо, бекем болсо, калган ибадаттарда бекем болот. Ал эми экинчи тарабы адамдар менен болгон мамиле. Эгерде кимде-ким өзүнүн аялын сыйлай алса, урматтай алса, мээрим төгө алса, демек ал башка адамдардын баарына мээримин, ырайымын төгө алат. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзгөчө баа берип, намаз менен аял затына осуят кылды. Ал эми аял затыны кичинекей кыз катары, бөбөк катары кандай сыйлады, кандай урматтады? Кур'ан-ы Керимде "Ва идел мауудату суилат би айи замбин кутилат". Bir убакта аялдарды сыйлабастан, эгерде кыз төрөлсө, кызыны тирүүлөй көмчү эле. Бирок Алла Таалам кыямат күнгө чейин ошол кыздын урматы, кадыр баркы сакталсын деп ушул аятты түшүрдү. Ошол көмүлгөн кыз эмне себептен себепсиз, эч кандай айыпсыз көмүлдү го? Ага ким жооп берет деп Алла Таалам ушул аятты ömür boyu kıyamet kayımına çeyin saktap koydu. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu ayallar jönündө jalpı 117 ayatta özgöçö eskertip aytıptır. Uşul 117 ayattın barında ayal zatın urmattoo, sıyloo, mээrim tөгүү jönündө aytılıptır uşul ayatlarda. Demek İslam dininde ayal zatına özgöçö mani berilgen, kadırlangan, barktangan, kimde-kim İslam dinine girip, İslam dinini bekem tutup, Allah Taala'nın, Peygamber'in aytkanын kılsa, demek uşul sıyga, mээримге bölünöt. Qarаңыз, İslam dini ayal zatına da kanday көңүл бурган. Эгерде үй бүлөдө келишпестик болуп, бардык чаралар көрүлүп, erkek менен аял эч кандай жашаганга мүмкүнчүлүк болбой калса, анда аял менен эркекке ажырашууга İslam дининде уруксат берген. Бул дагы Алла Тааламын аял затына берген бир мээримдүүлүгү. Балким зулумдугунан, балким жакпагандыгынан ушул эркек менен жашай албай калса, Алла Таалам ажырашканга уруксат берет. Бирок караңыз, я Алла, Алла Тааланын ырайымдуулугу, мээримдүүлүгү экөөнү бөлүп койгондо эле эмес. Балким караңыз, дагы өзгөчө ырайымдуулук, өзгөчө мээримдүүлүк берип Алла Таалам аял затына эгерде талак бере турган болсоңор деди, үзүрү келип турган убакта бербегиле деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буга өзгөчө белгилеп айтты. Себеби аял заты үзүрү келип турган убакта анын нафси, анын табияты табигый абалда болбойт. Aldı, ketти, bardı, geldi olup turgan убакта ага талак бербегиле дейт. Balki mal табигый абалында жакшы, сонун болуп турган убакта ошол талак бериштен алдын аны менен бирге болбостон
эркек аялдык мамилеге барбастан туруп, андан кийин анын жообун бергиле дейт. Эгерде ошол аял кете турган болсо, ажыраша турган болсо, көңүлү ток, кыйналбай, ал аялга берилген жооп ага өтө оор келбесин деп, Аллах Таалам ушундай мээримдүүлүк кылып, ушул эрежени коюп берди. Я Аллах, ушунчалык мээримдүүлүк, ырайымдуулук кылып, ушул жерде токтоп калдыбы? Жок. Мындан да өзгөчө мээримдүүлүк берди Аллах Таалам. Эгерде ушул аял менен эркектин ортосунда келишпестик болуп, ажыраша турган болсо, ага жооп бериле турган болсо, бир эле жооп бергенде ага 3 талакты берип, бир эле ажырашканда аны менен түбүлүктүү ажыраштырып койбоду. Балким Аллах Таалам ошол убакта аял менен эркек келишпей, бири-бирине түшүнө албай тургандыр. Балким бир аздан кийин түшүнүп, кайрадан кайтышып, ушул аялдын урматы, сыйы, кадыр баркы ордуна коюлат деп Аллах Таалам 3 талак деп эреже берди. 3 жолу эскертүү, 3 жолу ажырашуудан кийин, андан кийин ушул аял менен эркек бири-бири менен жашабай калса болот деп. Караңыз, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ислам дининин аял затына кандай урматтагы сыйлаган. Ошол бир жоопту алгандан кийин ата-энесинин үйүнө кетип калбастан 3 ай иддасыны күтө турган болсо, ошол өзүнүн күйөөсүнүн астында ошол убакытта болсун дейт. Башка жака кетпесин дейт. Эмне үчүн? Ушул аялдын кадыр баркы Аллах Таала берген, ислам дини берген кадыр баркы кетип калбасын. Кокустуктан болгон себептен ушул аял үй бүлөдөн ажырап калбасын. Балким эртеге түшүнгөндөн кийин бири-биринин кадыр баркын билип, кайрадан жарашат дейт. Я Аллах, мындан да ырайымдуулук, мындан да аял затына берилген кадыр барк барбы? Ооба, берилген. Ошол убакта келишпей, экөө бирге жашабай калган убакта дагы жоопкерчилик кимде? Эркекте. Эркек ошол аял менен келишпей, экөө ажыраша турган болуп турган убакта дагы Аллах Таалам жоопкерчиликти, баккандыкты, карагандыкты аял затына эмес, эркекке берди. Я Аллах, кандай ырайымдуулук, кандай мээримдүүлүк, кандай кадыр баркка ээ болгон аял зат. Караңыз, балким ошол убакта аял заты өзүн бакканга кудурети жетет эле. Канчалык бай болбосун, бирок ошол жоопкерчилик эркектин мойнунда болот. Аллах Таалам аял затын ушундай кадыр баркка, ырайымга, мээримге ээ кылды ислам дининде. Караңыз, аял затына Аллах Таалам ушул жоопкерчиликти берген жок. Аны караганды, бакканды ар дайым эркектердин мойнунда кылды. Жада калса ошол аял мал мүлктү эң жеткен бай адам аял болсо дагы, эгерде турмушка чыкса, анын жоопкерчилиги баккандык, кийиндиргендик, дары-дармегин алып берип, ага зарыл болгон нерсени карагандык эркектин мойнунда. Бул ислам дининдеги аял затынын кадыр баркы. Жада калса өзүнүн ата-энесин дагы, өзүнүн бир тууганын дагы, өзүнүн бала чакасын дагы карай турган, бага турган эркектер. Аял затына бул жоопкерчилик берилген эмес. Караңыз, кандай Аллах Таалам урмат, сыйга, кадыр баркка ээ кылган. Мындан да өткөн ырайымдуулук, мындан да өткөн аял затын кадыр барктагандык барбы? Бар. Эгерде ошол аял, келинчек бирөөгө турмушка чыккандан кийин, никеси кыйылгандан кийин эле, эгерде ошол аял менен эркектин ортосунда келишпестик болуп, же болбосо Аллах Таалам сактаган болсун, күйөөсү бул дүйнөдөн өтүп кеткен болсо, ал аялга махар, калыңы берилет. Экөө жашабаса дагы, бирок экөөнүн ортосунда силер аял эркек болуп жашаганга макулдук бердиңер дегендиги үчүн гана Аллах Таалам жашабаса дагы анын ошол кыздын кадыр баркы сакталсын, сый урматы сакталсын деп ага ошол калыңды берилсин деди. Я Аллах, мындан да өткөн ырайымдуулук, мээримдүүлүк, аял затын кадырын, баркын көтөргөн нерсе барбы? Бар, ооба. Эгерде кимде ким ошол бир аялды өзүнүн никесине алам деген болсо, жолдон эле
көргөн эле жерден никесин кыйып, же болбосо өзү алып кете берсин деген жок. Балким ошол аялдын кадыр баркы абийири сакталсын деп сөзсүз түрдө күбөлөр болсун деди. Анын ыраазычылыгы болсун деди. Эң жакшырагы ошол аялдын атасы же болбосо өзүнүн бир туугандарынан байкелери болсун деди. Караңыздар, ислам дини аял затына кандай көңүл бурган, кандай кадырлаган, барктаган. Караңыздар, ислам дини мындан да кадыр баркты, аял затына ырайымдуулукту, мээримдүүлүктү бергенби? Ооба, берген. Эгерде биз жана айтып өткөндөй, аял менен эркек келишпей калган болсо, ажыраша турган болсо, ажырашып кеткенден кийин дагы 3 ай күтүш керек. Ошол аялдын чынында боюнда жок экендиги билиниш үчүн. Эгерде боюнда болуп, баласы боло турган болсо, ошол бала төрөлүп, чоңойгонго чейин, өзүнө келгенге чейин жоопкерчилик, ал баланы багыш, караш атанын боюнда. Караңыздар, ислам дини аял затын кандай сыйлаган, кадырлаган, бактаган. Караңыздар, эгерде аял затына, таза аялга кайсы бир эркек доомат кылса, анын абийирине шек келдирсе, Алла Таала эмне кылган? Шек келдиргендиги аныкталса, ага 80 балда урулат. Не деген жаза бул? Сен ошол аялдын абийирине сөз тийгизгендигиң үчүн гана элдин арасында 80 балда урулат. Я Алла, бир аялдын абийирине шек келдиргендиги үчүн элдин алдына чыгып 80 балдага урулат. Кандай ырайымдуулук, кандай мээримдүүлүк, аял затына берилген кадыр барк. Ислам дини кандай сонун, кандай кооз. Мындан да өткөн ырайымдуулук, мындан да өткөн аял затынын кадырлагандык, барктагандык барбы? Ооба. Эгерде кимде ким ошол таза аялды абийирине шек келдирсе, 80 балдак урулуп, ошол адамдын көөлүгү башка бир нерсеге көөлүккө өтөм десе, өмүр бою ошол адамдын көөлүгү алынбайт экен. Караңыздар, ислам дини аял затын кандай барктаган, сыйлаган, өмүр бою көөлүгү алынбайт экен. Ал эми аял заты ушундай абалдарда кээде бир себептерден күйөөсү өтүп кетет. Ушул убакта аял затына ислам дини өзгөчө көңүл буруп мындай дейт. Кимде ким ошол күйөөсү жок аялга жардам берип, ага колуна кол, путуна пут болуп, ушул жашоодо кыйналбай жашап өтүшүнө жардам берген адамды сыпаттап, ал адам жоодо жүргөндөй соо болот. Ал адам түнү менен намаз окуп, күндүзү ибадат кылган, орозу туткан адамга кандай сооп берилсе, ушул күйөөсү өлгөн адамга ким жардам берсе, ал адамга ушундай сооп берилет дейт. Караңыздар, Алла Таала аял затын кадырлап, барктап, аны мээримге бөлөп, аны жума намаздарга, жамаат намаздарга барбаганга уруксат берген. Жада калса, ажыга барганда ошол аялга жардам берип, ошол аялды коргоп барып келе турган адам, эркек болбосо, ажыга барбай эле койсун деген. Парыз ибадат, бирок ошол парызда дагы ошол аялды коргоп, сактап барып келе турган эркек болгон болсо, ажыга барбай эле койсун деген. Ислам дини кандай сонун. Аял затына ушундай чоң аманаттарды берген. Караңыздар, Кур'ан-ы Керим чогултулуп, бир китепке сакталып, кимдин үйүндө сакталып калды? Хафса энебиздин, аялдын үйүндө сакталды. Ошол убакта атасы Умар бар эле, Усман бар эле, Али бар эле. Бул дүйнөдө туруп, бештик болдуң деген сахабалар бар эле. Алла Таала Кур'ан-ы Керимди ошолордун үйүндө сактабастан, балким аял заты болгон Хафса энебиздин үйүндө сактап койду. Караңыздар, ислам дининде аял заты кандай мааниге кандай кадыр баркка Ислам дининде ислам өлкөсү эң биринчи карызды кимге берген? Аял затына берген. Эң биринчи карызды
ayal zatına berген. Demek İslam dini ayal zatın kadırlaydı, barqtaydı, özgöçö mani beredi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de özgöçö sıfattagan. Janında kanjalagan erkek sahabalar, batırlar, alımlar жүрген böyle koşulordun içinden en özgöçö Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatlarını aytkan Ummu Ma'bad degen sahabiye, ayal zat. Qarаңыздар, Allah Taala başka erkekке, başka bireöge saktatıp koysa bolot ele, başka bireöge sıfatlatıp koysa da bolot ele. Bирок özgöçö ayal zatının kadır barkı saktalsın dep Allah Taala ушул нерселерди bizge көрсөттү. Al эми сүйүктүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ушул ayal zatın kadır barkın ar bir avalında sıylap kadırlap iş yüzünde görсөттү. Özünün ayallarını kanday sıyladı. Özünün kızlarını kanday sıyladı. Özünün kızları gelse sүйүктүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordundan turup, orduna oturguzup çekesinden öğüp oturguzatır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Jana Peygamberimiz aytты, kimde kim 3 kızdı tarbiyelap çoğuytkan bolsa, al 5'ke giret dedi. Al kızlar, al adamdı dozok otundan korgoyt, saktayt dedi. Demek kaysıl uyda kız bolsa, kimde kim kız tarbiyelasa, al adamdı Allah Taala uşul kızlar menen tarbiyelagan üçün, bakkandığı üçün Allah Taala dozok otundan saktayt. Allah Taala kanday meyrimdүү, ırayımdүү, adilettүү zat. Kimde kim Allah Taala'nın uşul meyrimine, kadır barkına bölünüştü, iyi oluştu kalasağında uşul İslam dinine girip, İslam dini menen yaşasın, Allah Taala bergen uşul sıylarga, kadırlarga, ırayımga iyi olsun. Bundan da ötken Allah Taala üçün Allah Taala'nın ayal zatına bergen ırayımdуулугу, meyrimdүүлүгү barбы? Бар. Эгерде bir жерде Allah Taala barыбызды, биздин өлкөлөрүбүздү сактаган болсун, bir жерде согуш болгон болсо, согуш барган жерде ayal заты болгон болсо, аларды өлтүрбөгүлө дейт. Согушта дагы эгерде ayal болгон болсо, өлтүрбөгүлө дейт. Мындан да өткөн ырайымдуулук, мейримдүүлүк барбы? Бар. Эгерде төрөлө турган бөбөк төрөлүштөн алдын атасы өтүп кеткен болсо, төрөлгөндөн кийин, андан кийин мурас бөлүнөт. Төрөлгөндөн кийин эркекпи, аялбы, андан кийин мурас бөлүнөт. Ушул аял заты акча табыш боюнча, же болбосо үй бүлөнү багыш боюнча эч кандай жоопкерчилик берилбеди. Бардыгы эркектердин мойнуна жүктөлдү. Бирок мураска келгенде сен бул жагында ayal zatına жоопкерчилик берилбеди эле. Эми мураска келгенде дагы ayal затына мурастан бөлүп бербейбиз деген жок. Балким күйөөсү өткөн болсо, күйөөсүнөн мурас алат. Ата-энеси өткөн болсо, ата-энесинен мурас алат. Бир туугандары өткөн болсо, бир туугандардан мурас алат. Баласы өткөн болсо, баласынан мурас алат. Кандай кадыр балыкка ээ ayal заты ислам дининде. Биздин ислам динибиз кандай сонун, кооз, meyrimdүү, ар bir нерсени өз ордунда койгон дин. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de ayal zatının bardык авалдарын айтып, аяттарды айткан. Ayal катары, эне катары, эже катары, жаңы төрөлгөн кыз катары ушулардын бардыгын Allah Taala бир нече жолу айткан. Allah Taala ислам дининде ayal zatın kadır barkın götürüp Maryam деп bir sürünün atın Maryam деп атаган. Өзгөчө аялдын аты менен бир эле ушул сүрө бар. Жалпы аялдарды атап дагы бир сүрөнү атаган. Ан-Ниса аялдар деген. Я Алла, Kur'an-ı Kerim'de ayal zatı üçün mындан да өткөн сый урмат барбы? Бар. Мындан да өткөн кадыр барбы? Бар. Ал эмне? Bir ayal özünün güyösü менен bir маселе боюнча талашып келишпей калганда Allah Taalam 7 kavat asmandan uşul eki ayal menен erkektin ortasında bolgon sözdü uğup turamın dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga uşul okuya jönүндө ayat düşürgön. Ya Allah, mындан da ötkön sый urmat barбы? Бар.
Maryam деп аял затының аты аталған 30 жерде келген. Өзгөчө Maryam деп аялдын аты аталған. Алла Таалам Құран-ы Керимде ислам дининде аял затын өтө сыйлаган, кадырлаган, барктаган. Эгерде кимде ким ушул сыйга, кадыр баркка, ушул мээримге жетем десе, анда ислам динин кармап, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткандарын кылсын, ушул сыйга, кадыр баркка ээ болот. Алла Таалам барыбызды өзүнүн аялыны, өзүнүн кыздарыны, ата энесин сыйлаган, кадырлаган, мээримге бөлөгөн. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы алар менен бирге кылган болсун.